Hello everyone, this is Akash. Welcome back to this YouTube channel Nursery with Lecture. In this video, I am going to complete another chapter, that is differential equations. Basically, this differential equation is a part of integral calculus. So you already know that the sequence of the chapters uploading is first I have uploaded the differential calculus. Later on, I uploaded the integral calculus. The starting indefinite integration, definite integration I already completed. Now I am completing the differential equations. Later on, I will complete the areas. So basically, in these differential equations, definitely 4 marks will be guaranteed because it is very important chapter and easily scoring chapter also. You have to understand. And also in the calculus, if any mixed question in mains or advanced will come, definitely the differential equations will have the role in that. So in order to master the differential equations, you have to master these 4 topics. It is very important. What are the formation, how to form a differential equation and how to solve the differential equation, and what are the methods that you are going to apply in the solving of equations, and what is the orthogonal trajectories. These are all the things we are going to learn in this today's chapter. And basically in this change makers batch JEE 2023 I already completed so many chapters. And also, if anybody didn't join the Telegram group, please join the Telegram group because I am sharing the notes, the handwritten notes as well as the MCQs for practice there. So if you didn't join, please join the group because it is very important to practice the questions, and also the notes which I am prepared is very up to the mark, so that if you revise the notes also, it is easy to revise the entire chapter. So it is very important. And also I cover the entire chapter in a very detailed way in less than 2 hours. So we can easily manage to see all the lectures in within 2-3 days. So it is easy for you. So now let's get into this video and discuss what are the differential equations, how to form differential equations, and what is meant by differential equations. So all these things we are going to learn in this chapter. And also this is half part learning, and remaining half part is complete problems today onwards. Let's discuss the first topic, that is formation of differential equations. And now first we have to see water. First, what is meant by differential equation? Differential equation is nothing but it should have the differential term. See, that is it should have the differential term, that is dy by dx it should contain. So ఏదైతే differential equation అంటే మనం differential equation లోని ఈక్వేషన్ ని ఏదని చెప్తామంటే, ఏ దాంట్లో అయితే dy by dx అనే టర్మ్స్ ఉంటాయో ఆ ఈక్వేషన్ మనం ఏమంటామంటే differential equation అంటాం. differential equation లో మీరు నీట్గా గమనిస్తే యాక్చువల్గా నార్మల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఏంది, x + y + 2 = 0 అనేది ఒక ఈక్వేషన్, స్ట్రైట్ లైన్ ఒక ఈక్వేషన్. అలాగే సపోజ్ ఈ ప్లేస్లో నేను కానీ x + dy by dx + 2 ఈ విధంగా పెట్టాను అనుకోండి, ఇది ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఎందుకు, ఈక్వేషన్ అంటే ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంటే ఈక్వేషన్ అయిపోతుంది, కానీ dy by dx ఉంటేనే అది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. సో బేసికల్లీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యావింగ్ ద డిఫరెన్షియల్ టర్మ్స్. dy by dx అనే టర్మ్స్ ఉంటే దాన్ని మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఈ ఈక్వేషన్స్ అసలు ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే, మీరు ఒకటి గుర్తు ఏం పెట్టుకోవాలంటే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ హౌ దట్ differential equations are formed. Differential equations formation and differential equations ని మనము కనుక్కోవాలంటే మనము కర్వ్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్, ఐ మీన్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నేను ఒక లైన్ తీసుకున్నా, y = mx అనే లైన్ తీసుకున్నా. ఇది ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ కదా, పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. అంటే ఈక్వేషన్ అనేది ఎలా ఫార్మ్ చేయాలో చెప్తున్నా. అంటే ఆరిజిన్ని బేస్ చేసుకొని ఫ్యామిలీ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. దీని హోల్ ఫ్యామిలీకి నాకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కావాలి. నేను డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, కర్వ్ని ఇంటిగ్రేట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తే ఏమొస్తుంది, dy by dx = m వస్తుందా, అంటే m ప్లేస్లో నేను dy by dx సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఇక్కడ, అంటే ఏమొస్తుంది, y = dy by dx × x వస్తుంది, అంతే కదా. దీన్ని ఏమంటామంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయిందా ఇది. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, y = dy by dx × x ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. దీంట్లో మనం 2 టర్మ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఒకటి ఏంటంటే ఆర్డర్, ఇంకోటి ఏంటంటే డిగ్రీ.
ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చూసి మనం చెప్పగలగాలి ఆర్డర్ ఎంత, డిగ్రీ ఎంత. ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఆర్డర్ అంటే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఇన్ ఈక్వేషన్. హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏ ఈక్వేషన్? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఉంటుంది కదా, అది ఆర్డర్. పక్క అడుగుతా, జేఎంఎస్లో అడిగిన బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి, మీకు అది లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఎంత? 1 కదా, అంటే ఆర్డర్, దీని యొక్క ఆర్డర్ 1. ఇప్పుడు డిగ్రీ ఉంది. డిగ్రీ అంటే ఏంటంటే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఉంది కదా, దాని యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. కాబట్టి డిగ్రీ కూడా ఎంత? 1. ఆ విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఆర్డర్ని, డిగ్రీని డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కర్వ్ నుంచి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం కానీ ఒకవేళ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి కర్వ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, y ఇంటూ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ డివై కదా. ఇప్పుడు నేను టర్మ్స్ని కానీ స్ప్లిట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇది y/dy, ఏమొస్తుంది? dx/x ఈక్వల్ టు dy/y వచ్చిందా? అప్పుడు ఏమొచ్చింది? ఇది log x ఈక్వల్ టు log y ప్లస్ c కదా. ఇప్పుడు log x ఈక్వల్ టు, నేను దీన్ని yc అనుకుంటే ఒకవేళ x log ఆఫ్ yc అంటే log క్యాన్సల్ కదా, అంటే x ఈక్వల్ టు yc కదా. అంటే దీన్ని ఏం చేయొచ్చు? ఈ cని అవతల పంపిస్తే ఏమవుతుంది? 1/c x అవుతుందా, ఈక్వల్ టు y కదా. ఈ 1/cని సపోజ్ m అనే కాన్స్టెంట్ అనుకుంటున్నా, అప్పుడు y ఈక్వల్ టు mx అని మనకు కర్వ్ వచ్చిందా. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తామంటే మనకి ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ నుంచి మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలంటే మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గివ్స్ ద కర్వ్, మళ్ళీ కర్వ్ రిటర్న్ వచ్చేస్తుంది మనకు. ఈ విధంగా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఏం చేయాలంటే మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఈ లైన్స్ అనేది ఏంది? ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అయ్యే లైన్స్ అన్నీ ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్ కదా. అవి ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్కి ప్రతి ఒక్క దానికి దాని యొక్క యూనిక్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంటుందంట. ఇప్పుడు నేను y ఈక్వల్ టు mx అనే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్కి యూనిక్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంది? y ఈక్వల్ టు dy/dx ఇంటూ x, అది ఉంటుంది పక్క. నెక్స్ట్, ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఏంటంటే ఇక్కడ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c ఉందా, mx ఉందా. దీన్ని మనం ఒకసారి ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ చేసినాం, 2-3 సార్లు ఎందుకు చేయకూడదంటే ఇక్కడ m అనేది ఒకటే ఒక ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్, ఇండిపెండెంట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. ఇది ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్, ఇండిపెండెంట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక్కసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్, అన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. అంటే అన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మనకేమి ఈ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్సే హెల్ప్ చేస్తాయి. ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ యొక్క రోల్ అనేది మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను, ఎందుకంటే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రీవియస్ ఇయర్లో దీని నుంచి దగ్గర ఒక 20-30 బిట్స్ వచ్చింటాయి ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. తర్వాత మీకు ఆర్డర్, డిగ్రీ కనుక్కొని. ఇప్పుడు ఆర్డర్ క్లియర్ అయిందా మీకు? ఆర్డర్ అంటే ఏంది? హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్. డిగ్రీ అంటే ఏంది? ఆ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది అది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఫైనల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత dy/dx వచ్చిందా, ఈక్వల్ టు m కదా. ఈ m వాల్యూ ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం? ఎందుకంటే ఇది ఫైనల్ ఈక్వేషన్లో మనకు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉండకూడదు. ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా చేస్తాం. అర్థమైందా? y ఈక్వల్ టు mx అనే లైన్లో m అనేది ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి మనం ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేసాం. అప్పుడు మనకి వచ్చింది ఏంది? dy/dx ఈక్వల్ టు m వచ్చింది. ఆ m వాల్యూని తీసుకుపోయి మనం ఎక్కడ పెట్టాం? y ఈక్వల్ టు m ప్లేస్లో పెట్టాం, m ఇంటూ x ప్లేస్లో. అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకు? y ఈక్వల్ టు m ప్లేస్లో ఏంటి? dy/dx. అంటే y ఈక్వల్ టు dy/dx ఇంటూ x వచ్చింది. ఈ ఫైనల్ ఈక్వేషన్లో ఏ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ లేదు. ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ లేదంటే దాని అర్థం ఏంది? మనం చేసిన ఆన్సర్ కరెక్ట్. ఫైనల్ ఈక్వేషన్లో మనకు ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఉండకూడదు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్ ఈక్వేషన్లో ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఉందంటే మీరు చేసిన ఆన్సర్ తప్పు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు మనకేమిస్తారు? ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేస్తారు. సపోజ్ ఇదే ఉంది. ఇప్పుడు y ఈక్వల్ టు dy/dx ఇంటూ x ఉంది. మనం ఏం చేసాం ఇందాక? y dx ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చాం? x dy వచ్చిందా. ఇప్పుడు dx/x ఈక్వల్ టు dy/y రాసుకోవచ్చా? అంటే ఓవరాల్గా అంతా సాల్వ్ చేసి మనకు కూడా ఏమొచ్చింది? మళ్ళీ y ఈక్వల్ టు mx వచ్చిందా. అంటే ఈ కర్వ్ని మనం సాల్వ్ చేస్తాం. ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే రిటర్న్. ఇది ప్రాసెస్ అనేది నీట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనము ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చేయాలంటే మనకేం కావాలి? డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ కావాలంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఈ కర్వ్ వస్తుంది. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఏంది? ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోగొట్టేసాం. ఫస్ట్ ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయిపోయింది. అంటే ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి? ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఇది ఓకే,
ఇది స్ట్రైటెన్స్ కాబట్టి ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు y² = 4x అనే పారాబోలా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఆరిజిన్ నుంచి పాస్ అయ్యే సో మెనీ పారాబోలాస్ ఉంటాయి కదా, ఆ పారాబోలాస్ యొక్క ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటారు, ఐ మీన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఆర్బిటర్ కాన్స్టెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేయాలి. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒకటి ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది 2y y డాష్. y డాష్ అంటే మీనింగ్ ఏంది గుర్తుపెట్టుకోండి, y డాష్ అంటే dy/dx, y డబల్ డాష్ అంటే మీనింగ్ d2² ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, y త్రిబుల్ డాష్ అంటే d3y/dx3. ఇలాంటి చిన్న చిన్న టర్మ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఇప్పుడు 2y y డాష్ వచ్చిందా, ఈక్వల్ టు ఏంది 4a కదా, y డాష్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది 4a/2y అంటే ఏమొచ్చింది 2a/y వచ్చిందా. ఈ 2a/y అనేది ఏంది, ఈ 2a/y ఓకే, మనకి ఏ ఉండకూడదు కదా, ఏ తీసేయాలి కదా, అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే y/2 = a కదా, ఈ ఏ వాల్యూని ఇక్కడ పెడతాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది y² = 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంత y (2) × x. 2 1s 2 2s. అప్పుడు మనకు ఓవరాల్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, y² = 2y y' x వచ్చింది. ఈ y క్యాన్సిల్ కదా, అంటే y = 2y x. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏంది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, y = 2 ఇంటూ dy/dx ఇంటూ x. ఇది మనకి రిక్వైర్డ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్, దట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ పారాబోలా విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఇది కేసు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ విధంగా చేయాలి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసేది అంటే సాల్వింగ్ పైన ఇప్పుడు ఫోకస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఇప్పుడు సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. ఈ చాప్టర్లో చాలా అంటే ఇదే ఇంపార్టెంట్, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, జస్ట్ సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేస్తే అయిపోతుంది కాదు. సాల్వింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను, నేను ఆల్రెడీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి. మనం ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ నుంచి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్సే వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకు ఆ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో 4 మెథడ్, ఐ మీన్ ఆ మెథడ్స్ ఏంటివంటే చెప్తాను, జాగ్రత్త వినండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే వేరియబుల్ సపరబుల్. సెకండ్ ఏంటంటే హోమోజీనియస్. మీరు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ పడింది అనుకోండి, ఈ 4 ఫార్మ్స్ తప్ప ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళదు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వేరియబుల్ సపరబుల్, హోమోజీనియస్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ మీకు కానీ వచ్చిందంటే బిట్ ఈ 4 ఫార్మ్స్ నుంచి బయటికి వెళ్ళదు. బయటికి వెళ్ళిందంటే అది ఈ క్వశ్చన్ కాదు, అది వేరే చాప్టర్ క్వశ్చన్ ఏంటది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అది అర్థమైందా? ఏమేం ఫామ్, వేరియబుల్ సపరబుల్ ఈక్వేషన్, హోమోజీనియస్ సపరబుల్ ఈక్వేషన్. ఇది ఈక్వేషన్ అని రాయకూడదు లేండి, యాక్చువల్గా ఇది ఈక్వేషన్ కాదు, అదేంది ఆ ఫామ్లో ఉన్నట్టు. అంటే వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్, హోమోజీనియస్ ఫామ్, ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఫామ్, ఇవన్నీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. ఇవి ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఈ ఫామ్లో ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం. ఒక్కొక్కటి మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇవి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, మొత్తం 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. దానిలో ఫస్ట్ ఏంటంటే వేరియబుల్ సపరబుల్. జాగ్రత్తగా వినండి, వేరియబుల్ సపరబుల్ పేర్లోనే ఉంది, వేరియబుల్స్ని సపరేట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది మనకేంది, y = dy/dx × x వచ్చిందా, అది y = mxకి మన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇదే కదా కనిపెట్టింది. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏ విధంగా, ఏ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి వేరియబుల్ సపరబుల్ అంటే ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ ఎలా సపరేట్ చేయాలో చూడండి. వైకి dy రావాలి, ఎక్స్కి dx రావాలి. అది అలా వస్తున్నాయా, సపరేట్ అవుతున్నాయా చూద్దాం. ఏమవుతుంది ఇది, నేను మొత్తం కంప్లీట్ ఎక్సెస్ అవతల పంపిస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది dx/x = dy/y కదా, ఇదే కదా వచ్చింది మనకు. ఇప్పుడు చూడండి ఇలా వచ్చిందా, అంటే ఎక్స్కి ఎక్స్, వైకి వై సపరేట్ చేయగలిగినావా లేదా, కాబట్టి ఇది వేరియబుల్ సపరబుల్ నుంచి సాల్వ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఫైండ్ చేయాలి, మనమే చూడాలి.
మనం ఈక్వేషన్ చూసిన వెంటనే అది ఏదంతా సాల్వ్ అవుతుందో మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది వేరియబుల్ సపరబుల్తో ఫైండ్ చేశానని చూశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి బోత్ సైడ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఈక్వేషన్ రావాలి కదా, ఇంటిగ్రల్ dx/x ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ dy/y. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ dx/x ఎంత, log x, ఇదెంత log y, అంతే కదా. log y ప్లస్ ఏమొస్తుందంటే c వస్తుంది, కాన్స్టెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ వస్తుంది కదా. ఆ కాన్స్టెంట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్కసారి లాగ్లో కలిపేయడానికి log c అని రాస్తాం. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, log cy అవుతుంది. అర్థమైందా, లాగ్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం, x = cy కదా. దీన్ని ఏం చేస్తాం, ఈ cని డివైడ్ చేస్తాం, మనకు y = కావాలి ఈక్వేషన్. అప్పుడు 1/cx వస్తుందా, y = 1/cని సపోజ్ m అనుకుంటున్నాను నేను, ఒక కొత్త కాన్స్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు y = mx కదా, ఈ y = mx కదా మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్, ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్. ఆ విధంగా వేరియబుల్స్ని సపరేట్ చేసి మనం సాల్వ్ చేసి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్కి వెళ్తే సొల్యూషన్ కనుక్కుంటే దాన్ని మనం వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అంటాం. అర్థమైందా, ఇదేంటిది వేరియబుల్ సపరబుల్. ఇది నెక్స్ట్ వేరియబుల్ సపరబుల్లో టైప్ 1 చూడండి. ఇలా ఇస్తారు, dy/dx = f(ax + by + c) * dx. ఇలా ఇస్తారు, by కాదు by ఇలా ఉంది, dx ఉందా, ఈ విధంగా ఇస్తారు. ఇప్పుడు దీన్ని అసలు వేరియబుల్ సపరబుల్లో కాదా, ఇక dx కాదు, ఇక్కడ ఇచ్చాం dx. క్వశ్చన్ చూడండి, ఇదే క్వశ్చన్, dy/dx = f * ax + by + c అంట. మనకి ఇక్కడ చూస్తే, ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు దీన్ని మనం సపరేట్ చేస్తామా, ఎక్స్ని వైని సపరేట్ చేయలేం కదా. ఇక్కడ ఏఎక్స్ని బీవైని సపరేట్ చేయలేమా, చేయలేము. ఎందుకంటే ఒకే ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయి అవి. సపోజ్ ఇలా ఉంది, ఇది సర్కిల్, ఇది y² + a² ఉంది. ఇలా కాదులేండి, x² y + y³ x ఇలా ఉంది. ఈ రెండు దానిలో నుంచి y సపరేట్ చేయగలుగుతున్నాను నేను. y కామన్ తీసి ఏమవుతుంది, x² + y² x ఉంది కదా, అయినా కూడా y ఉంది కదా, అంటే ఇది సపరేట్ చేయలేకపోతున్నా. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రాసెస్ టైప్ 1 దీంట్లో వేరియబుల్ సపరబుల్ ఏంటంటే ax + by + c = t పెట్టాలి. t కానీ ఏదో ఒకటి పెట్టండి. అప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, a + y' dx = ఏమొస్తుంది, dt/dx వస్తుంది. ఐ మీన్ dy/dx వస్తుంది కదా, అంతే కదా, అంతేనా కాదా. ఇది వచ్చిందా. ఇప్పుడు ఈ y' అంటే ఏంటి, dy/dx కదా. ఆ y' ప్లేస్లో మనం ఏం చేస్తామంటే dt/dx, ఇది dt, ఇది dt/dx మైనస్ a పెడతాం. అంటే ఈ కంప్లీట్గా ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు dt/dx మైనస్ a = f(t) కదా. ఇంటిగ్రేట్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఇది కాన్స్టెంట్ అనేది ఏం చేయొచ్చు మనం, ఫస్ట్ అవతల పంపేయండి దీన్ని. ఇంటిగ్రేషన్ dt/dx = ఏమొస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ f(t) + a వస్తుందా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మళ్ళీ అవతల పంపించండి, కిందికి చూడండి దీన్ని, f(t) + 9 అవుతుందా, ఇది dx అవుతుందా, అంతే కదా, ఇది dx అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి, దీన్ని సాల్వ్ చేసి మొత్తం ఓవరాల్గా లాస్ట్ ఈక్వేషన్ తెస్తే అది వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్లో మనం సాల్వ్ చేసినట్టు. అంటే దాని అర్థమైంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డైరెక్ట్ e⁻x + y ఉందా, మనకి x + y మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు అది సపరేట్ చేయలేకపోతున్నాం. దీన్ని ఇలా రాస్తారు ఎవరైనా, e⁻x / e⁻x - y రాస్తారా, లేదంటే -y ఇలా రాస్తారా, రాసి అప్పుడు అలా సపరేట్ చేస్తారా, చేయొచ్చు, అలా కూడా కరెక్టే. dy e⁻ y dy e⁻x dx వస్తుంది. అప్పుడు ఇదెంత, ఇది -e⁻y కదా, దాని యొక్క ఇంటిగ్రేషన్, ఈ ఇంటిగ్రేషన్ e⁻x కదా, e⁻x = 0 అంతే కదా, e⁻x + c. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదేంటి -1/e⁻y = e⁻x + c. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, e⁻x * e⁻y + c * e⁻y -1 = 0. ఈ విధంగా వస్తుంది అప్పుడు ఈక్వేషన్. అలా కాదు, మీరు దీని నుంచి వేరియబుల్ సపరబుల్ నుంచి ఒకసారి ఆలోచించాలి, సెకండ్ ఫామ్ నుంచి. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు x + y ఏం పెట్టుకోవాలి, t పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, 1 + y' = dt/dx వస్తుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు y' ఏం చేయొచ్చు, నేను dt/dx - 1 రాయచ్చా, ఇక్కడ e⁻t నా. ఇప్పుడు dt/dx = e⁻t + 1, అంతే కదా. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, dt/e⁻t + 1 కావాలి, dx కదా. బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాను. ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ అది మీకు కావాల్సినది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేస్తే మీకు అప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, సేమ్ ఇలాంటిది ఈక్వేషన్. అప్పుడు అది కరెక్ట్. ఇది వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్. ఇది అంటే వేరియబుల్స్ని సపరేట్ చేయగలుగుతున్నాం, అది ఫస్ట్ ఫామ్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సెకండ్ ఫామ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు dy/dx = a1x + b1y + c / a2x + b2y + c. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉందా, ఇది c1 c2 కదా,
పైన ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాం, కింద ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాం. అప్పుడు ఎలా చేయాలంటే ఇది వేరియబుల్ సపరబుల్తో సాల్వ్ అవుతుందని ఎప్పుడు చెప్తామంటే, ఇక్కడ పైన ఈ b1 ఉందా, y యొక్క కోఎఫిషియంట్ b1, దాని యొక్క సమ్ ఈ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 8తో చేసినప్పుడు మనం 0 వచ్చింది అనుకో, అంటే b1 ప్లస్ అంతే కదా. ఇప్పుడు పైన b1 y యొక్క కోఎఫిషియంట్ b1, కింద ఏం తీసుకున్నాం, a2 తీసుకున్నాం. అంటే b1 ప్లస్ a2 ఒకవేళ 0 కానీ వచ్చిందంటే మీరు నెక్స్ట్ చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. dy ఇంటూ a2x ప్లస్ b2y ప్లస్ c2 ఈక్వల్ టు dx ఇంటూ a1x ప్లస్ b1y ప్లస్ c1 ఇలా చేసి డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. అంతే ఇంకా వచ్చేస్తుంది మీకు ఆన్సర్ ఆ విధంగా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డివైతో చేస్తున్నాం కానీ ఎక్స్ ఉంది, అంటే దాని అర్థమైంది ఇది కంప్లీట్ బయటకు వచ్చేసినట్టు కదా, ఇది కాన్స్టెంట్ కదా, ఆ విధంగా ఇది కంప్లీట్ ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు వై వస్తుంది. ఆ విధంగా మీరు సాల్వ్ చేయాలి. ఇదేంటి, ఇది వేరియబుల్ సపరబుల్. ఇది అంతే వేరియబుల్ సపరబుల్. వేరియబుల్స్ మీరు సపరేట్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా, అంతే ఇంకా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే హోమోజీనియస్. హోమో అంటే సేమ్, అంటే డిగ్రీ సేమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు dy/dx తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకవేళ ఇలా తీసుకున్నారు, x² + y² డివైడెడ్ బై y² ఉంది, ఈ విధంగా తీసుకున్నారు. ఇక్కడ మీరు నార్మల్గా చూస్తే x² ఉందా, అంటే డిగ్రీ సేమ్ ఉందా, దీన్ని హోమోజీనియస్తో సాల్వ్ చేయొచ్చు. హోమోజీనియస్లో కండిషన్ ఏంటంటే వైని మనం vx అని పెట్టుకుంటాం. వైని vx అంటే దాని అర్థమైంది y డాష్ ఏమవుతుంది, v ప్లస్ x dv/dx కదా. ఈ వాల్యూని ఇక్కడ తెచ్చి పెడతాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, v ప్లస్ x dv/dx ఈక్వల్ టు y ఈక్వల్ టు vx కదా. y ఈక్వల్ టు vx అంటే ఏమొచ్చింది, y ఈక్వల్ టు vx, v² x² వస్తుంది ఇక్కడ, కింద v² x², పైన x² కామన్ చేసి ఏమొస్తుంది 1 ప్లస్ v² డివైడెడ్ బై v². ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇక్కడ కింద v². అప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది మీకు, x dv/dx ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ v² డివైడెడ్ బై v² కదా, అంతే కదా. ఇది మైనస్ v, అంటే అప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమొచ్చింది 1 ప్లస్ v² మైనస్ v³ డివైడెడ్ బై v² వచ్చిందా, ఇది x dv/dx అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, dv డివైడెడ్ బై అంటే v³ బై v² కదా, ఇది v² డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ v² మైనస్ v³ అంతే కదా, ఈక్వల్ టైం అవుతుంది dx/x అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇండివిజువల్గా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ విధంగా చాలా మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పా, ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఆన్సర్. ఇదేంటి హోమోజీనియస్, ఇదే ఇంటిగ్రేట్ చేసేంత వరకు చెప్పాను. ఇంటిగ్రేషన్ మీరు చేయండి. ఇప్పుడు దీనిలో ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది. నేనేం చెప్పాను, y ఈక్వల్ టు vx అని పెట్టమన్నా, y ఈక్వల్ టు vx అని పెట్టమన్నా. అప్పుడు మీరేం చేయొచ్చు అంటే షార్ట్ కట్ y ఈక్వల్ టు v పెట్టి x ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి అంతే ఇంకా. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా, x² + y² బై y² అనే ప్రాబ్లంలో ఏం పెట్టాలి, డైరెక్ట్ y ప్లస్లో v పెట్టండి v², x ప్లస్లో 1 పెట్టండి 1, y ప్లస్లో v అంటే 1 ప్లస్ ఇదే కదా వచ్చింది మనకు అప్పుడు, అంతే ఆన్సర్. కానీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రం dy/dx ఉందా, అక్కడ ఏం పెట్టాలి, v ప్లస్ x dv/dx పెట్టాలి. ఎందుకంటే మనం y ఈక్వల్ టు vx తీసుకొని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఈ విధంగా తెచ్చాం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు హోమోజీనియస్ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియబుల్. ఎగ్జాక్ట్ తర్వాత చెప్దాం, ఫస్ట్ లీనియర్ చెప్దాం. లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ యొక్క ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. dy/dx ప్లస్ p(x) ఇంటూ y ఈక్వల్ టు q(x). ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫార్మాట్. ఇదేంటిది, ఇది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. అంటే dy/dx టర్మ్ ఉండి దానికి ప్యారలల్గా ఒక y కాంపోనెంట్ ఉండి దాని పక్కన x కాంపోనెంట్ ఉండాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ RHS సైడ్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ చెప్తే dy/dx ప్లస్ x²y ఈక్వల్ టు x, ఈ విధంగా ఉందనుకుందాం. సపోజ్ ఈ విధంగా ఉంది ఈక్వేషన్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్తో సాల్వ్ కాదు, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్తో సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్తాం. ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉందో నేను చెప్తాను. లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫార్మాట్ సేమ్ ఇలానే ఉందా, dy ఉందా, ఇక్కడ y ఉంది, x² అంటే ఏదో ఒక x ఫంక్షన్ ఉంది, q(x) అంటే ఒక x ఫంక్షన్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ఫ్యాక్టర్ని కనిపెడుతున్నాం. దాన్ని ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ y యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంటిగ్రల్లోకి వేసేస్తాం. అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీనింగ్ ఏంటంటే సపోజ్ ఈ y పక్కన ఉండేది p(x) కదా, మీకు డెఫినేషన్ రాలంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ p(x) dx. ఈ విధంగా ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఫార్ములా ఇది. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ x² అంటే మీనింగ్ ఏంది, x² ఇంటిగ్రేషన్ ఏంది, e(x³ డివైడెడ్ 3 కదా, అంటే ఇది ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూడండి. ఇదంతా రాస్తారా, ఇదంతా చేస్తారా, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనిపెడతారా. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుందంటే సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ SOE అది ఎలా వస్తుందంటే y, ఇక్కడ y ఉంటే y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, అర్థమైనా.
వై ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఈ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క ఫంక్షన్. క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత ఉంది, ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ, అంటే క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకోండి ఇంటూ డిఎక్స్ ఉందా, ఇది దీని అనేది ఇప్పుడు వై ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 కదా, ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఇంటూ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత ఎక్స్ కదా ఇంటూ డిఎక్స్. ఈ రెండింటి సాల్వ్ చేసి దీనికి ఈక్వేట్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేదే ఏంది ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3 ఉంది, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, ఇంటిగ్రేటింగ్ బై పార్ట్స్ ఐలేట్. ఇదేంటి ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఏంది సెకండ్ ఫంక్షన్, పైన ఏంటి ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటివి ఎక్స్ ఇక్కడ, అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3కి ఏంది ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 డివైడెడ్ బై ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుంది ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3కి ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్, ఐ మీన్ పైన ఇంటిగ్రేటింగ్ టర్మ్ వేయాలి కదా మనం. కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉందో 1/3 కాన్స్టెంట్ ఉంది, 1/3 కిందికి వేస్తాం అదే కదా, అంతే కదా. మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 బై 1/, ఇదే కదా వచ్చేది 1/3. మళ్ళీ దీనికంట అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఓవరాల్గా మీకు వచ్చేది ఏంటంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 బై 1/9 వస్తుంది, అంటే 9 ఇది 9 ఇది 3 ఇది వస్తుంది, అంటే ఎక్స్ ఇంటూ 3 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ 9 ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 ఇది ఆన్సర్. అర్థమైందా, ఈ విధంగా చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కొని తర్వాత y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఆ విధంగా చేయాలి. ఇది లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెడ్యూసిబుల్ టు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. రెడ్యూస్ చేయాలి మనం, అంటే ఇప్పుడు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒక్కొక్కసారి కనిపించదు, అది ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ dy బై dx ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ వై, ఐ మీన్ సో అండ్ సో ఎక్స్, ఇక్కడ ఏముంటుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై పవర్ ఎన్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఫార్మాట్ చూడండి, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ ఒకటే ఉండాలి, కానీ క్యూ పవర్ ఎన్ ఉంది. అప్పుడు మీరేం చేయాలంటే దీన్ని డివైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 1/y పవర్ ఎన్, ఇక్కడ y పవర్ ఎన్తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి, డివైడ్ చేస్తే ఏమైంది, ఇక్కడ y పవర్ 1 ఇది మైనస్ ఎన్, అంటే y 1 మైనస్ ఎన్ వచ్చిందా. దీన్ని ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు కానీ టీ అనుకుంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది -1/n ఇంటూ వై పవర్ 1 మైనస్ ఎన్ మైనస్ 1, ఇది క్యాన్సల్, అంటే అప్పుడు 1/y పవర్ ఎన్ dy బై డిఎక్స్ కదా, dy బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది dt బై డిఎక్స్ వచ్చింది, అంతే కదా. ఇది కంప్లీట్గా చూస్తే మీరు ఇదే కదా, దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు 1/n మైనస్ 1 dt బై డిఎక్స్ లెక్క రాయొచ్చు, అంటే 1/n మైనస్ 1 dt బై డిఎక్స్, అంతే కదా. ప్లస్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం, వైని చేంజ్ చేస్తున్నాం ఈ విధంగా. అప్పుడేమొస్తుంది ఎక్స్ని మనం ఏం చేయలేదు, ఎక్స్ అలానే ఉంది. ఇక్కడ వై పవర్ 1 మైనస్ ఎన్నే కదా మనం టీ అని కింద, అంటే ఎక్స్ ఇంటూ టీ, ఇది ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చిందా. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయండి, దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి టీలో ఉంది, అంటే ఏం లాస్ట్కి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంది టీ ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఫంక్షన్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇలా చేయాలి. మీకు ఈ ప్రాబ్లం చెప్తాను లాస్ట్లో, అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు మనం రెడ్యూస్ చేసాం చూడండి, దాన్ని ఏమంటామంటే బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ అంటాం. బెర్నౌలీస్ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా చేయాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంతే, ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఒకటి మిగిలింది ఇప్పుడు మనకు. ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే చూడండి, సపోజ్ XYకి నేను డిఫరెన్షియల్ అడుగుతున్నా, ఎక్స్ ఇంటూ వై డాష్ ప్లస్ వై డాష్ కదా, అంటే ప్లస్ వై కదా, అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ వై అనే ఉంది. నేను దీన్ని మొత్తం ఎలా రాయగలను, డి ఆఫ్ XY లెక్క రాయచ్చా నేను, దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ కదా విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్, డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ XY రాయచ్చా నేను దీన్ని, అంతే కదా. అంటే అప్పుడు ఏంది ఎక్స్ ఇంటూ వై డాష్ డివై బై డిఎక్స్ వస్తుంది ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ కింద 1, అంటే దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ విధంగా డైరెక్ట్ రాసేస్తున్నా. దీన్ని డైరెక్ట్ ఇలా రాసేస్తే సపోజ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఇది క్యాన్సల్ అయిపోయి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ XY వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి దానిలో ఏమంటామంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్స్ అంటారు. ఆ ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఎక్స్ డివై ప్లస్ వై డిఎక్స్ ఉంది, సపోజ్ ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది. దీన్ని చూడండి,
ఎక్స్ డివై ప్లస్ వై డిఎక్స్ ఉందా, ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, డి ఆఫ్ ఎక్స్వై చేసాం అనుకోండి. సపోజ్ డి ఆఫ్ ఎక్స్వై చేసాం. ఇప్పుడు డి ఆఫ్ ఎక్స్వై చేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఒక అన్నోన్ ఫంక్షన్ నుంచి చేసాం అనుకోండి, ఒక డిటి ఫంక్షన్ నుంచి చేసాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇది ఎక్స్ ఇంటూ డివై బై డిటి ప్లస్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి కదా, అంతే కదా, కరెక్టేనా? ఈ విధంగా వచ్చిందా, అంటే ఈ విధంగా వచ్చిందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ ఇది డిటి క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం. అప్పుడు ఎక్స్ డివై ప్లస్ వై డిఎక్స్ కదా. ఈ ఫామ్ ఎక్కడ చూసారు మీరు, ఇక్కడ చూసారు. అంటే దీన్ని డైరెక్ట్ ఏం రాయొచ్చు మనం, డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై రాయచ్చా లేదా, అది ఇక్కడ మ్యాటర్ అనేది. డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై అలాగా ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఎక్స్ డివై మైనస్ వై డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్, వై డిఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ డివై డివైడెడ్ బై వై స్క్వేర్, అలా చాలా ఉన్నాయి. దీనికి నేను మీకు ఇచ్చిన నోట్స్లో ప్రతిదీ డీటెయిల్గా రాశాను. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ డివై మైనస్ వై డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అని చెప్పా. దీని యొక్క డిఫరెన్షియల్ ఏంది, డి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ కదా. ఎందుకు డి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ అంటున్నాం, ఇప్పుడు వై బై ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ ఇంటూ వై డాష్, ఎక్స్ ఇంటూ వై డాష్ మైనస్ నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది, ఎక్స్ ఇంటూ వై డాష్ మైనస్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ కదా, ఐ మీన్ వై ఇంటూ ఎక్స్ డాష్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, దీని ఏమంటారు, డివై అంటారు, మైనస్ వై ఇంటూ దీని ఏమంటారు, డిఎక్స్ అంటారు, డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ కదా. అదే కదా మనకి ఇక్కడ ఉంది. అంటే దీన్ని కంప్లీట్ ఏం రాయొచ్చు, ఒకవేళ మనకి ఇలా ఇచ్చారు ఎక్స్ డివై మైనస్ వై డిఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు, సాల్వ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఇది ఎలా ఉంది యాక్చువల్గా, ఇది డైరెక్ట్ ఫాము డి ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ లెక్క ఉంది. ఇది ఎలా ఉంది ఫాము, డైరెక్ట్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై లెక్క ఉంది. దీన్ని ఒకవేళ మనం ఇంటిగ్రేషన్లో ఒకవేళ వాడినామంటే ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇలా ఉంది, సో అండ్ సో రైట్ సైడ్ ఏదో ఉంది, బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నా. ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాన్సల్ కదా. అప్పుడు ఓవరాల్గా నీకు డైరెక్ట్ ఎక్స్ బై వై రాయొచ్చా, మళ్ళీ దీన్ని ఫామ్ కన్వర్ట్ చేసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీన్ని ఏమంటామంటే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్స్ అంటారు. అలాంటి డిఫరెన్షియల్స్ మీకు దగ్గర నేను 7 నోట్స్లో ఇచ్చాను. మీరు కావాలంటే అది నోట్స్ టెలిగ్రామ్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఆ 7 ఇంటిగ్రల్సే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇంటిగ్రల్స్ చాలా ఉంటాయి, మీరు ఫైండ్ చేసే కొద్దీ, మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసే కొద్దీ చాలా ఇంటిగ్రల్స్ మీకు కనిపిస్తుంటాయి. కానీ అన్ని ఇంటిగ్రల్స్లో నేను ఇచ్చిన 7 చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్లో నేను చేసేటప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చావి రాశాను. 7 ఉన్నాయి. ఆ 7 అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అవి యాక్సెస్ చేసుకోండి, నోట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాక్సెస్ చేయండి. దీంతో ఈ చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది దాదాపుగా. ఇంకొక టాపిక్ ఒకటి ఉంది, ఏంటంటే ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్. దీంట్లో చెప్పేది ఎక్కువ లేదు ఈ చాప్టర్లో. ఈ చాప్టర్లో మెయిన్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాం, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లైన్స్, ఐ మీన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్, ఆర్డర్, డిగ్రీ, తర్వాత సొల్యూషన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తున్నాము, ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, వేరియబుల్స్ సెపరబుల్, హోమోజీనియస్, లీనియర్, బెర్నౌలీ, ఎగ్జాక్ట్, ఇవన్నీ మనం ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాక్టీస్ చేసేదే ఇక్కడ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ అంతే, ఏరియాస్ చాప్టర్ అంతే, చాలా చిన్న చాప్టర్స్. నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే 40-50 మినిట్స్లో ఈ చాప్టర్ అయిపోగొట్టేస్తాను నేను. ఇప్పుడు అప్రాక్స్గా 30 మినిట్స్ అవుతుంటుంది. 30 మినిట్స్, నెక్స్ట్ ఒక 20 మినిట్స్ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలి మీకు. ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మొత్తం మీ మైండ్లో ఉన్న డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ అవుతాయి. ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఆ విధంగా సెలెక్ట్ చేస్తాను నేను, ఎందుకంటే మీకు దాంట్లో ప్రతి ఫామ్ కవర్ కావాలి. దాంతోపాటు మీకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే మెయిన్ అర్థం కావాలి. అదే నుంచి మెయిన్ ఏమనేది. నెక్స్ట్ ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్. ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీస్ అనేది ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు y = mx అనేది ఒక లైన్ ఉందా, y = mx అనేది లైన్. అలాంటి లైన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా. యాక్చువల్లీ ఈ లైన్స్ అనేది మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఈ లైన్స్ అన్ని పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్కిల్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి ఈ లైన్స్. అంటే దాని అర్థమైంది, ఈ y = mx యొక్క లైన్ యొక్క ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఒక సర్కిల్. అర్థమైందా? దీన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి, అది సర్కిల్ అని ఎలా కనుక్కోవాలి, దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తాం. సపోజ్ y = mx అని లైన్ ఉంది, దానికి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేస్తాం. ఎలా ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు y = dy/dx × x వస్తుంది కదా, ఆల్రెడీ చేసాం కదా మనం. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ dy/dx ఉందా, ఈ dy/dxని ఇలా సపరేట్ చేయండి. సపరేట్ చేసిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే ఈ dy/dxని -dx/dy రావాలి, dy/dxని -dy/dx రాసాం, -dx/dy రాసాం. అప్పుడు y/x వచ్చిందా. ఇప్పుడు మీరు సాల్వ్ చేయండి దీన్ని, -dx = y/dy వచ్చిందా, అంతే కదా. -x × dy, ఇది ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్, ఇది మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఎంత వస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. x ఇంటిగ్రేషన్ x² కదా, x²/2 కదా, దీనికి ఎంత వస్తుంది y²/2 కదా, ప్లస్ c కదా, అంతే కదా. ఇప్పుడు x² / 2 + y² / 2
ప్లస్ సో అండ్ సో కాన్స్టెంట్ సి, అప్పుడు x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2c డివైడెడ్ బై 2 హోల్ ఈక్వల్ టు 0 కదా. అప్పుడు x స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్, ఈ 2c నేను ఏ అంటున్నా, ఏ స్క్వేర్ అంటున్నా. అప్పుడు నాకు ఓవరాల్గా నాకు వచ్చింది ఇదే కదా సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్. అంటే దాని అర్థమైంది ఇది ఒక సర్కిల్ యొక్క ఈక్వేషన్ హూజ్ సెంటర్ ఈజ్ అట్ ద ఆరిజిన్. అంటే ఇదే ట్రాజెక్టరీ, ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ. అంటే ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ అంటే ఒక ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ. సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్ లాగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax ఉంది. ఈ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ax యొక్క ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఏమై ఉంటుంది అది కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయాలి. మనం ఆల్రెడీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసాం. ఏమొచ్చినప్పుడు మనకు y తర్వాత గుర్తులేదు చేద్దాం, 2y y డాష్ ఈక్వల్ టు 4a కదా, y డాష్ ఈక్వల్ టు 4a డివైడెడ్ బై 2y కదా. అంటే 2a బై y వచ్చిందా, 2a బై y వచ్చు, 2a బై y కదా. ఈ ఏ ఉందా, ఈ ఏ ఇక్కడ పెట్టండి వాల్యూ. ఏ వాల్యూ ఎంత, y డాష్ డివైడెడ్ బై 2. y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంత, y డాష్ డివైడెడ్ బై 2 కదా ఇంటూ ఎక్స్. ఇలా పెట్టేసాం. 2 1 2 2 క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక్కడ y కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. అంటే y ఈక్వల్ ఏమొచ్చింది, 2y డాష్ x వచ్చింది అంతే కదా. 2y డాష్ x వచ్చింది ఇక్కడ వరకు ఓకే. ఈ y ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ dy బై dx ఇంటూ x కదా ఇది. అంటే అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా, y డివైడ్ బై 2x ఈక్వల్ టు dy బై dx చేస్తున్నా. ఇప్పుడు dy బై dx నేను చేయమన్నా మైనస్ dx బై dy కనిపెట్టమన్నా. ఇదే కదా ఆన్సర్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది, మైనస్ dx ఇంటూ 2x ఈక్వల్ టు y ఇంటూ 2 dy. అప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, 2x స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ x స్క్వేర్ బై 2 ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ సైడ్స్. అప్పుడు ఇదేంత వస్తుంది, y స్క్వేర్ బై 2 వస్తుంది. ఇది 2 క్యాన్సల్. అప్పుడు ఏమొచ్చింది, మైనస్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు y స్క్వేర్ బై 2 వచ్చింది ప్లస్ c వస్తుంది. అప్పుడు y స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు c అనేది ఒక సంథింగ్ కాన్స్టెంట్ అనుకోండి. దీన్ని చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది మీకు, ఇది సర్కిల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు 1 ఉండాలి. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు y స్క్వేర్ ప్లస్ 2x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 2c ఈ విధంగా వచ్చింది అనుకుందాం. ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అది మనకు తెలియదు. అంటే దీని యొక్క ఆర్థోగోనల్ ట్రాజెక్టరీ ఇదే. ఇది సర్కిలా తప్పు, ఎందుకంటే x స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ y స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ సేమ్ ఉంటేనే అది సర్కిల్. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది కాబట్టి తప్పు. కాబట్టి ఒక ఈక్వేషన్కి ట్రాజెక్టరీ ఎలా కనుక్కోవాలో ఇక్కడ చెప్పాను. అది దీంతో చాప్టర్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్ చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం 1 ప్లస్ 3 dy బై dx హోల్ పవర్ 2/3 ఈక్వల్ టు 4d క్యూబ్ y బై dx క్యూబ్. ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే దీని యొక్క ఆర్డర్ డిగ్రీ అడుగుతున్నారు. ఆర్డర్ మనకి డైరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది. ఆర్డర్ అంటే హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ కదా. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ 3 ఉంది కదా, d క్యూబ్ y బై dx క్యూబ్ ఉంది కాబట్టి ఆర్డర్ డైరెక్ట్ చూసి చెప్తారు, ఆర్డర్ 3 అని చెప్పేస్తారు. కానీ డిగ్రీ చెప్పండి. మీకు డిగ్రీ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఒకటి నేను చెప్పలేదు, అదేంటంటే ఈక్వేషన్లో ఇవి ఉండకూడదు. ఏంటివి ఇవి, ఇర్రేషనల్ టర్మ్స్, ఐ మీన్ రూట్స్ అలా ఉండకూడదు, అది తప్పు. దీన్ని మనం ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏ విధంగా, 1 ప్లస్ నార్మల్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. హోల్ పవర్ 2/3 ఉందా ఈక్వల్ 4 ఇంటూ d క్యూబ్ y బై dx క్యూబ్ ఉందా. మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే దీన్ని క్యూబింగ్ చేయాలి. బోత్ సైడ్స్ క్యూబింగ్ చేసాం అనుకోండి. అప్పుడు 3 క్యాన్సల్ కదా. అప్పుడు 3 క్యాన్సల్ అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చినట్టు, ఇక్కడ 1 ప్లస్ 3 dy బై dx హోల్ స్క్వేర్ కదా ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ d క్యూబ్ y బై dx స్క్వేర్, ఇది 4 హోల్ క్యూబ్ వచ్చింది. అంటే దాని అర్థమైంది 4 క్యూబ్ ఇంటూ d క్యూబ్ y బై dx స్క్వేర్ dx క్యూబ్ హోల్ పర్ క్యూబ్ కదా. ఇప్పుడు మీరు నీట్గా గమనిస్తే నేనేమన్నా డిగ్రీ చెప్పేటప్పుడు నేనేమన్నా అంటే హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఉంది కదా, అది దాని యొక్క పవర్ అదే కదా. ఏది డిగ్రీ, హైయెస్ట్ ఆర్డర్ దాని యొక్క పవర్ ఎంత ఉంది, 3 ఉంది. అంటే 3 అనేది ఏంది, దీని యొక్క డిగ్రీ, దాని యొక్క ఆర్డర్ ఎంత 3. అంటే 3,3 అనేది ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్. ఇది జేఈమెయిన్స్లో అడిగారు ఒకసారి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది కొంచెం ట్విస్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మీరు ఆల్రెడీ చూసింటారు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. y ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2 కాస్ ఆఫ్ x ప్లస్ c3 మైనస్ c4 e పవర్ x ప్లస్ c5. ఇది మీరు నీట్గా చూస్తే y ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2 కరెక్టేనా, ఇది బ్రాకెట్ ఉంది ఇక్కడ. y ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2 ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ x ప్లస్ c3 మైనస్ c1 e పవర్ x ప్లస్ 5. ఈ విధంగా ఉందా. దీనికి వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి దీన్ని, అంటే దీని యొక్క ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే దీని యొక్క ఆర్డర్ అడుగుతున్నట్టు కదా. వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అన్నారు డైరెక్ట్. మనం ఆర్డర్ కనిపెట్టాలంటే ఏం చేస్తాం, నెంబర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ ఆర్బిటర్ కాన్స్టెంట్స్ విల్ ప్రజెంట్ దట్ మెనీ టైమ్స్ వీ విల్ డిఫరెన్షియేట్. ఎన్ని ఆర్బిటర్ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, c1 c2 c3 c4 c5. ఆన్సర్ ఎంత 5 కదా, తప్పు.
5 కాదు. ఎందుకు 5 కాదంటే మనం ఇండిపెండెంట్ అనే వర్డ్ వాడినాం చెప్పేటప్పుడు. ఇండిపెండెంట్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అన్నాం. C1 + C2 రెండు కాన్స్టెంట్స్ ఏవైనా దాన్ని కలిపినప్పుడు ఒక సింగిల్ కాన్స్టెంట్ రాయచ్చు కదా దాన్ని. సపోజ్ Q అనుకోండి, Q × cos of x + C3 ఇలా అనుకోండి, మైనస్ C4e⁴x కదా ఇంటూ C5 ఇలా ఉంది కదా, అది ఇదే కదా, ఇంటూ ఇలా రాసాం. C4 అనేది ఒక కాన్స్టెంట్, C5 అనేది కూడా ఒక కాన్స్టెంట్. ఈ రెండింటి మర్జ్ చేసి ఒక కాన్స్టెంట్ రాయచ్చు కదా. సపోజ్ అది P అనుకోండి. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఎన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి? 1 2 ఇది 1, ఇది C3 అనేది 2, C3 అనేది 2 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంది ఈ P అనేది థర్డ్. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. అంటే 3 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంత? 3. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, చదువుతాను చూడండి. ఇఫ్ y = y of x satisfies the differential equation 8√x × 9 + √x × dy = √4 + √9 + √x హోల్ ఇన్వర్స్. అన్ని రూట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి అర్థం కాదు, వినండి. 8 × √x ఇచ్చారు, 9 + √x ఇచ్చారు, ఇంటూ dy అంట = √4 + √9 + √x. ఇన్ని రూట్లు ఇచ్చారంటే ఇది సింపుల్గా అవుతుందని దాని అర్థం. అది మీరు గుర్తించాలి. ఇది వాళ్ళు ఏమన్నారంటే y0 = √7 అన్నారు. y0 అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే x 0 పెడితే మీకు y √7 వచ్చింది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు ఏమంటారంటే y of 256 ఎంత అని అడుగుతున్నారు. అంటే x వాల్యూ 256 పెడితే y ఎంత వస్తుందో అన్నారు. ఫస్ట్ మనం అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి కదా. ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఇది మనం ఫస్ట్ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేసినప్పుడు జాగ్రత్త, ఇక్కడ అన్ని x ఇక్కడ కూడా అన్ని xగా వేరియబుల్ సపరబుల్ చేయొచ్చా? వేరియబుల్ సపరబుల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అదేమవుతుంది? dy = దీన్ని కిందికి పంపించండి. కిందికి పంపిస్తే ఇది కూడా పవర్ -1 ఉంది అంటే ఇది కూడా కిందికి వస్తుంది. dy = 1/8√x × 9 + √x ఇదే కదా, ఇంటూ 1/4 + √9 + √x ఇదే కదా, అంతే కదా, ఇంటూ dx. అర్థమైనా? ఇప్పుడు ఏది మనం t తీసుకుంటే, సపోజ్ ఒక దాన్ని మనం t తీసుకుంటే అది మొత్తం అన్నిటినీ చేసేయాలి, కంప్లీట్గా మాయం చేసేయాలి. అలాంటిది ఏదన్నా ఉందా అంటే ఇది √9 + √x ఒకవేళ ట్రై చేద్దాం = t అనుకున్నాను నేను. సపోజ్ అది వద్దులేండి, 9 ఇది మొత్తం తీసుకుంటాను నేను, 4 + √9 + √x = t అలా తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఏమి వస్తుంది? ఇది 1/2√9 + √x వస్తుంది. 9 + √x అంటే √x కింద మళ్ళీ 1/2√x వస్తుంది, అదే కదా, ఈక్వల్ ఏంది? dt/dx కదా. ఇప్పుడు ఇదంతా మొత్తం ఇది 1/4 × √x × 1/√9 + √x ఇదే కదా. మీరు నీట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక 2 ఒకటి మిస్సింగ్. దీని పైన 2 కింద 2 మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఒకసారి మీరు చూడండి, ఇది 1/8√x × 9 + √x సేమ్ అదే ఉందా? ఇది కంప్లీట్గా ఒకవేళ మనం దీన్ని కానీ మనం t² అనుకుంటే ఇది = t² అంటే 2t dt అవుతుంది కదా, dt/dx అంతే కదా. 2 క్యాన్సల్. అప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమైంది? ఇది కంప్లీట్గా మాయమైపోయింది. అప్పుడు మనకు లాస్ట్ మిగిలింది ఏంది? ఇది కంప్లీట్గా dx అంతా ఏమైపోయింది? t dt అయింది. అలానే పక్కన పెట్టుకోండి, t dt/t tt క్యాన్సల్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? dy = dt ఇంటిగ్రేట్ చేయండి బోత్ సైడ్స్, అంతేనా? అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు y = t వస్తుంది, t + c వస్తుంది. y = t ఏంది? ఫస్ట్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినది 4 + √9 + √x కదా, ప్లస్ c వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఈ c వాల్యూ కనుక్కోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ వాళ్ళు ఇచ్చినది యూజ్ చేస్తాం. x 0 పెడితే y √7 వచ్చిందంట. ఇప్పుడు √7 చూద్దాం. ఇదేమిది? x 0 పెడితే √9 అయితే 3, 4 + అంటే 7 అంతే కదా. అంటే ఇదేంది? ఇది రూట్ కదా మనం పెట్టింది, √7 క్యాన్సల్. అంటే c ఎంత? ఇది 1, c1. వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు? 256 అడుగుతున్నారు. √256 ఎంత? ఇక్కడ 256 రూట్ ఎంత అంటే 16, కరెక్టేనా? 16 6 కరెక్ట్. 16 + 9 ఎంత? 25. 25 యొక్క రూట్ ఎంత? 5. 5 + 4 ఎంత? 9. 9 యొక్క రూట్ ఎంత? 3. అంటే ఇప్పుడు y వాల్యూ ఎంత? 3. అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఎంత? ఇప్పుడు 3. ఆ విధంగా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇది ఇప్పుడు ప్రాసెస్. అర్థమైందా? ఇంతే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, ఇంతే. మీరు ఏం చేయాలంటే మెయిన్గా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏది ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఏ విధంగా చేస్తున్నాం అదంతా మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా చేసేస్తారు. సో ఇంకేమున్నాయి? ఇంకా డిస్కస్ చేయాలంటే ఇంకేమైనా డిస్కస్ చేసేది ఉందా? లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఒకటి.
లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిస్కస్ చేయలేదు కదా, లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం. చూడండి లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. నేను చెప్పాను చూడండి, ఇది dy/dx ఈక్వల్ టు x+y² ఇది ఉందా? ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు చెప్పండి. x+y ఈక్వల్ టు t పెట్టుకుంటాం, 1 + dy/dx ఈక్వల్ టు dt/dx అంతే కదా. ఇప్పుడు dy/dx ఎంత, ఇది dt/dx -1 అంతే కదా. అక్కడ రాయండి dt/dx -1 ఈక్వల్ టు t², dt/dx ఈక్వల్ టు 1 + t², dt/1 + t² ఈక్వల్ టు dx, ఇంటిగ్రేషన్ బోత్ సైడ్స్. 1 + t² అంటే ఎంత, ఇది tan ఇన్వర్స్ 1 + x² ఏంది tan ఇన్వర్స్ x కదా, అంటే tan ఇన్వర్స్ t. ఇది ఏంది dx అంటే x ప్లస్ c, tan ఇన్వర్స్ t అంటే tan ఇన్వర్స్ t ఎంత పెట్టాం, t అంటే x+y కదా, ఈక్వల్ టు x + c. ఇదే దాని ఆన్సర్. ఇలాంటివి ఇలా చేయాలి. ఇది వేరియబుల్ సెపరబుల్లో ఫార్మాట్. ఇప్పుడు లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ చూద్దాం. లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే x × dy/dx + 2y ఈక్వల్ టు x² ఇచ్చారు. y(1) ఎంత ఇచ్చారంటే 1 ఇచ్చారు, y(1/2) అడుగుతున్నారు. అంటే ఇది ఏది x1 అయితే y1 అంట, x1 అయితే y1 అంట. ఇది x ఇప్పుడు 1/2 అయితే y ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఫార్మాట్ చూస్తుంటే dy/dx ఓకే, y కూడా ఉంది ఓకే, x² కూడా రైట్ సైడ్ ఏమి వేరే టర్మ్స్ వేరే వేరియబుల్స్ లేవు, డైరెక్ట్ ఇది ఉంది. నేనేం చేస్తుంటే xతో డివైడ్ చేస్తున్నా. డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ x వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే అప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమైంది, dy/dx ఈక్వల్ టు 2/xy ఈక్వల్ టు x వచ్చిందా, 2/xy ఈక్వల్ టు x వచ్చింది. ఈ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంది, dy/dx ప్లస్ p(x) × y ఈక్వల్ టు q(x) లెక్క ఉంది. దానికి నేను ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ చేయాలంటే e∫p(x) dx చేయాలి. e∫p(x) అంటే ఇక్కడ 2/x dx. 2/x అంటే నేను 2 బయటికి తీయచ్చు కాన్స్టెంట్, 1/x అంటే ఇది log x. అంటే ఏమొస్తుంది ఓవరాల్గా e⁻2 log x వస్తుంది అంతే కదా, ఇదే కదా. ఇప్పుడు చూడండి, log x అంటే దీని అర్థమైంది స్క్వేర్ కదా, ఇది ఈ కదా, బోత్ సైడ్స్ ఐ మీన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, బేస్ సేమ్ ఉండే ప్రాపర్టీ. ఇది గుర్తుందో లేదో మీకు, log x బేస్ ఏ ఉందనుకోండి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది x వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా x² వచ్చింది. అంటే ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంది ఇక్కడ, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు x². నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ప్రాసెస్, ఈ ప్రాసెస్ అయిపోయిన వెంటనే మనం ఏం చేయాలి, y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్, y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలి, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ q(x) రాస్తాం, q(x) dx. ఇప్పుడు y ఇంటూ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంది, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ x², y ఇంటూ x² ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ y, ఇంటిగ్రేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత x², q(x) ఎంత ఇక్కడ, q(x) x కదా. అంటే ఏమైంది, y ఇంటూ x ఈక్వల్ టు x³ dx అంతే కదా. y ఇంటూ x ఈక్వల్ టు x³ ఎంత, x/4 / 4 అంతే కదా, ప్లస్ c. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు, x1 పెడితే y1 అంట. ఇప్పుడు c కనుక్కుందాం మనం, x1 పెడితే y1 అంటే ఇది టోటల్ 1, ఇది 1 ఈక్వల్ టు 1/4 ప్లస్ c కదా. అంటే c ఈక్వల్ టు ఏంది, 1/1 - 1/4 అంతే కదా. అంటే ఎంత వస్తుంది, 3/4 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత, ఇది y ఇంటూ x ఈక్వల్ టు x⁴/4 ప్లస్ 3/4. అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, 4yx ఈక్వల్ టు x³ ప్లస్ 3. ఇది కంప్లీట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమి అడుగుతున్నారు, y(1/2) అడుగుతున్నారు. అంటే y 1/2 అయితే x ఎంత అని అడుగుతున్నారు. y 1/2 పెడతాం. అప్పుడు 4 × 1/2 × x ఈక్వల్ టు x⁴ ప్లస్ 3 కదా. ఇదెంత వస్తుంది, 2 x⁴ - 2x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా మీకే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆ విధంగా చేయాలి. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేయాలన్నా కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు, -3 కదా, -3x ప్లస్ x ప్లస్ 3 ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయొచ్చా. 3 అంటే కరెక్టే కదా. తప్పు చేశాను. x 1/2 పెట్టాల్సింది, y కాదు. x 1/2 పెడితే ఎంత, 4 × y ఇంటూ 1/2, 2y ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత, 1/16 ప్లస్ 3 అంటే ఎంత, ఇది 16 × 48, 49/16 అంతే కదా. 49/16 ఇది ఎంత, 2 ఉంది ఇక్కడ. 2y ఈక్వల్ టు 49/16 అంటే y ఈక్వల్ టు 49/32. ఇది ఆన్సర్. ఈ విధంగా చేయాలి. దీంతో చాప్టర్ అయిపోయింది. మీరు ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అయ్యి ఈ లెక్చర్ యొక్క నోట్స్ రివైజ్ చేయండి. దాంతోపాటు
నేను 20 MCQs ఇచ్చాను, అవి సాల్వ్ చేయండి. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.